ಎಸ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. लूटा गया कि नहीं लूटा गया, ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिए हमने। लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे। और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। भाइयों बहनों, इंसान पैसे खाता है, ये तो हमने सुना था। इंसान पैसे मार लेता है, वो भी सुना था। लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है, वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए, चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे। इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है, हमने इसको बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने आपको कहा था, मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देशवासियों। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाइयों, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे।
8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल जीरो हो गया दोस्तों। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाइयों बहनों। और ये सारे फैसले देश के हित के लिए किए हैं, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किए हैं। और मुझे विश्वास है कि सामान्य मानवी इस देश का ईमानदारी को पसंद करता है। इस देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। इस देश का सामान्य मानवी बेईमानों को नफरत करता है, बेईमानी को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर कभी कुछ करना भी पड़ा तो उसको मजबूरीन करना पड़ता है। रात को वो सोच नहीं सकता, नींद नहीं आती है, ऐसे मेरे देश की ईमानदारी है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर बेईमानों ने ईमानदारों को दबोच करके रखा है। मैं ईमानदारों की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहा हूं भाइयों, ईमानदारों को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसके लिए मुझे उत्तराखंड की देवभूमि से, उत्तराखंड की वीर भूमि से, उत्तराखंड की वीर माताओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, जिन आशीर्वाद को लेकर के हम ये लंबी लड़ाई को जीतेंगे। भाइयों बहनों, अब कुछ ही दिनों में 2017 आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया। हम वाजपेयी जी के जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರಿಶ್ವತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಟ್ಟಿದೆಯಾ? ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ತಾಲೂಕು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಆರ್ಟಿಒ ಆಫೀಸು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಲಂಚವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೋದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೊಸ ನೋಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ರಿಶ್ವತ್ ಕೋರರು? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಲ್ಗತ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಲ್ಗತ್ತಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದೆಯಾ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲಂಚಾವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಖ ಅದು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಉದ್ರಿಗಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಂತರ ದುಡ್ಡಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ನೋಡಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಈ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಲಂಚಾವತಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈಗ ಏನು ಕಡಿಮೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ 25,000 ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 3,000 ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಾದ್ಯಂತ ನಾವು 9 ದಿವಸ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗಳು RTO ಕಚೇರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು 9 ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾ, ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇತ್ತಂತೆ, ಒಂದು 5-6 ಮೊಸಳೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಯಾರೋ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ, ಮೀನುಗಳು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಮೊಸಳೆಗಳಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಾಗ ವನ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂತತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೊಸ ಮಹಾರಾಜ, ನಾನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಮೊಸಳೆಗಳು ತಣ್ಣಗಿರ್ತವೆ, ನಾನು ನೀರು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಂತೆ ಮಹಾರಾಜ. ಮೀನುಗಳು ಪಾಪ ಸತ್ತೋದು ಅಂತೆ, ಮೊಸಳೆಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ನೀರಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತವೆ. ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರು ನೋಡಿ, ವಾಸ್ತವ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು 50 ಪೈಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡಿಲಿ ಎಲೆಕೋಸು, ಪಾಪ 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಜಮೀನು, 5 ಲೋಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಭಾಳ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರೆ. ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಹರುವಿಂದ ಮೋದಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 100 ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯೋದು. ಪಾಪ ಸೈನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ತಟ್ಟೋದು ಇದಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೊಸಳೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತವೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಬದುಕ್ತದೆ, ಸತ್ತೋಗೋದು ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಂಚಾವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜಾವೇದ್ ಅಧೋನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 500,000 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಧಾರವಾಡದ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 500,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧಾರವಾಡದ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 500,000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ. ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ 500,000 ನೋಟಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು 2,000 ನೋಟ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲಿಂದ 500,000 ನೋಟೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,000 ನೋಟ ಕೊಡೋದಾಗೈತಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 500,000 ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಟಿ ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಾವ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ 2,000 ನೋಟು ಸಿಗಾಕತ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಬರೋ ನೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರಾಕತ್ತಾವ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೋಟೋ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲು 5,000, 500, 1,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ 2,000 ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500,000 ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 ನೋಟನ್ನ ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಜಾವೇದ್ ಅಧೋನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಧಾರವಾಡ.
ಇದು ಧಾರವಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ರಿಶ್ವತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗುಳಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ KP ನಾಗರಾಜ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಂಚಾವತಾರ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರುಣ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಲಂಚಾವತಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಖುದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇನು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅನ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಡುವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಚ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಇರೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಕೊಟ್ರೆ 30 ಕೊಡಿ. ಹಳೇದು 50,000 ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ರೆ 30 ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಚ ತಗೊಳೋದೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಚೇರಿನೂ ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪಾಪ ಬಂದ ಬಡವ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನು ಈ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅರುಣ್, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ದನೇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಲಂಚ ಕೊಡದೆ, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಜರುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಾ, KP ನಾಗರಾಜ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಂಚ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ 2,000 ನೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2,000 ನೋಟನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರುಣ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಂಚ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುವಂತವರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು EC ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ರಸೀದಿ ಏನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ರಸೀದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ 2 hours ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಂಚ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ಮನುಷ್ಯ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಲಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಲಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲಂಚ ಕೊಡೋದ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ, ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ, ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪರಾಧ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸೋಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲಂಚ ಅವಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್. ಲಂಚ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಲಂಚ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2,000 ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ 2,000ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಂಚ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅರುಣ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲಂಚದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಲಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅರುಣ್. ಓಕೆ, KP ನಾಗರಾಜ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ, ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅರುಣ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗಾದಂತ ಅನುಭವ ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಲಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ ಲಂಚ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಲಂಚ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದೆ. ನೋಟ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸತೀಶ್ ಅಂತ, ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಸತ್ತೋಯ್ದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತೇಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ DC ಆಫೀಸು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇವರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು 2 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಲಂಚ ಕೇಳಿದುಂಟ ಸರ್? ಲಂಚ ಕೊಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಕೇಳಕ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತಹ ಅನುಭವ ಏನು? ಲಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಲಂಚ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 2 ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್, ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಲಂಚಾವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ಲಂಚವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ಲಂಚವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರುಣ್. ಓಕೆ ರಕ್ಷಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಮಾಲ್ಗತಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಲಂಚಾವತಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗಾಣೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಂದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಎರಡನೇ ಮಾತನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಒಗೆಯೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ನೋಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರಭಾವಿಶಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನಡೆದಿದೆ, 20%, 30%, 25% ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 4-5 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಹೋದಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ನೌಕರಿನ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಾನೇ VRS ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ಉದ್ದಟತನ ಇಂದ ಬಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ನೋಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ರಿಶ್ವತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಶ್ವತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸುಖಪಾಲ್ ಪೊಳಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದು. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿರಂತರ, ಅದರ ಬಳಿಕ ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಏನು ಈಗ ಸಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಣಿ ವಿತರಣೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆದ್ರಿಂದ
ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈಬ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಸರ್ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸ್ಲೋ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಸಹ ಸ್ಲೋನೇ. ಅದು ಮೋದಿ ಮಾಡಿದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಅದು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಹ ಬ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬಾ ಇವತ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ 2,000 ನೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 2,000 ನೋಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಗುವಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು 500 300 ಇದ್ದಾಗ ಲಂಚ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 2,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ನಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಸುಪ್ಪಾಲ್ ಪೊಳಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕುಂದಾನಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುರಂದ್ವಾಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಲಂಚ ಅವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ರದ್ದತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಏನು ಲಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾಳ ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಥರ ನೋಟ್ ರದ್ದತಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ನೋಟ್ ರದ್ದತಿ ಆದಮೇಲೆ? ನೋಟ್ ರದ್ದತಿ ಒಂದು 75% ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೋಟ್ ರದ್ದತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಭಾಳ ಸರ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು 75% ಏನಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ನೋಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗವಲ್ವ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಾಕತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೈತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗವಲ್ಲ, ಈಗ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ಬೇಕೀಗ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ಕೆಲಸಗಳು ಆಗತ್ತವನ್ರಿ, ಕೆಲಸಗಳು ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನಷ್ಟು ಆಗೋದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಆದ್ರೂ ಏನಂತ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಂಚ ಚಲೋ ಐತ್ರೋ ಏನು ಬಂದಾಗಿದ್ರು? ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಜರ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ರದ್ದತಿ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತಾರೆ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡೋದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುನಿಲ್ ಜೊತೆ ದಿಲೀಪ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗಾಂನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಟ್ರಾಶಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡಿಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜನರು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಜನಜಾಗೃತಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರು ಲಂಚ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋದು ತನಕ ಈ ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ನಾನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು. ಜನ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಅದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದು ಆದರೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಲಂಚ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಲಂಚ. ಆದರೆ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವ ತಲೆನೋವು ಇರಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತಗೋ 3,000 ತಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇದನ್ನ ಜನ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ಜನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಗ DL ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ RTO ನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಂದನೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಏಜೆಂಟು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇವರು ಸಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಎಕ್ಸೈಸು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರು.
ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದರು ಸರ್ 95ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದರು, ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫೀಸರು ಒಂದೇ ₹1 ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೀನಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅನ್ನೋರು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಜನದ ತಪ್ಪು, ಏಜೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೋದಿನೂ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೇ ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಲಂಚಾವತಾರ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಲಂಚಾವತಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಂಚ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದಾರಾ? ಅರುಣ್, ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ರೈತರೇನು ಯಾವ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಹಣಿ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಠ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ₹200 ರಿಂದ ₹300 ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ? ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಪ್ಪು ಕಾಳಧನಿಕರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಏನು ಕಪ್ಪು ಹಣನ ವೈಟ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಡವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ನಾವು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಏನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಏನು ಎತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಚ ತೋತಿದಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ತೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ₹1500 ತೊಗೊಳೋದು, ₹2000 ನೋಟು, ₹100 ನೋಟು, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಚ ಬೇಕಿದ್ರೆ ₹100 ನೋಡಲಿ. ಅರುಣ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳೋದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾಟ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಯಾವ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್, ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತು. ರಿಶ್ವತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೇರವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋರು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ₹2000 ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ನಗ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಫ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ರಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲಂಚ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ರು ಒಪ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಬೇನಾಮಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದು ಕಾಯ್ದೆ, ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿವ್ರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಯಾಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಮುಂದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಹೋಗುದೇ ಅದು ಅಂತ ಈ ತರ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ, ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮಾತು ಸಹನೆ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ಸಿಟ್ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವೀರೇಶ್ ದಾನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚಾವತಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಗಣಿನಾಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಯೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜನರನ್ನೇ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಚೇರಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಜನರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎದ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ತೋಣದ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದೇನೆ, ಕಡಿಮೆ ಏನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಣವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಯಾವ ಹಣ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸ್ತಿ ಏನಾನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ? ಇದಿಷ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೆಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಲುಕ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ದಾನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರೋದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಮುಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2000 ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ರವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೋಲಾರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ತುಂಬ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 50% ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಂಚ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಲಂಚ ತಗೊಳೋದು, 100 ಕೊಡು 200 ಕೊಡು, ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ 200 ಕೊಡು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೋದಿಯವರೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನಾವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಕೋಲಾರದ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮಾತು. ಏನು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮದನ್ ಜೊತೆ ರವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನೀವು RTI ಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಾತೆ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ಯಾವುದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ 1 GB ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ 1100 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋನು ಒಂದು 200-300 ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಟ್ಟು. ಅದಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿಯವರು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂತಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನೆಹರು ಕಾಲದಿಂದ ಮೋದಿವರೆಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೋದ್ರಂತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೋತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾರಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಪಾಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೇ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 4,000. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವನಿಗೂ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 500 ಹಾಗೂ 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟ್ಗಳು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 100, 200, 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಮಾತಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬರು ದೇವರಾಜನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಮತ್ತು 1000 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟ್ಗಳು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜನಿನ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಈಗ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅವರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋ, ಇಂಥ ಯಾವ್ದಾರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು? ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಈಗ ಜನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಇವರು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಸಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು 50% ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಎಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ
ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಂಚಾವತಾರ ಏನ್ ನೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ನೋಟುಗಳ ಕತೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕತೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ನೋನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಅನ್ನೋ